Da li je ovo redakcija Pravde? Da, ovo je redakcija Pravde, a vi tražite nekog ili vam nešto treba? Tražim redaktora, gospodina Kostu Solevića. Poznajete ga? A šta će vam taj gospodine... Oprostite. Jović. Agent Jović. A vi ste? Ja sam redaktor. Tako je. A i ličite na fotografiji koju imamo u stanici. Pa kako ste, Soleviću? Ili da vas zovem drugačije. Recimo, druže Racin. Kako vam se više dopada? Ne mešam se u policijske stvari, zovite me kako hoćete, vaša stvar. A šta sad radite? Baš u ovom trenutku. Pišete poeziju? Ili možda agitirate za crvenu revoluciju? Slušaj, Joviću. Ako si došao da me hapsiš, uhapsi me. Ali ako si došao da provociraš, žao mi je. Ne padam na provokacije. Ma nisam došao zbog toga. Tražim samo da prihvatiš amnestiju iz Sremske Mitrovice. Da potpišeš da je kraj bio milostiv sa tobom. Eto, potpiši i slobodan si. Oslobođen svake sumnje. Ne moraš da se svaki dan javljaš u policiji. Nisam ništa tražio od kralja. I ništa ne potpisujem. Vi ste mene uhapsili bez dokaza, a od mene tražite dokaz da sam tražio da me neko oslobodi zbog svojih ideja. Ne dolazi u obzir. To, gospodine Joviću, nećete dobiti. Pustite me da radim. Još nešto? Kako je ona lepa gospođica studentkinja, Nevenka Vujić, jel dobro? Kako su je žlezde? Dobro je, drži se, hvala na pitanju. A vaš mali brat, Kole, jel ide u školi? Mislim onu našu školu, u Velesu. Ne dirajte nevine. Rekao sam vam, ako hoćete da me hapsite, hapsite me. Ovaj pritisak je nepodnošljiv. Ali vi dobro znate da mi, komunisti, izdržimo sve na kraju priče, jel da? Jel da? Da li je istina da svoje tekstove štampaš i u Torontu i u Beču? Da li je istina da u tim emigracijskim novinama lupetaš o nekim makedonskim bogomilima i o nekim pravima porobljenih u Makedoniji? Beograd je aždaja, gospodine. A mi, Makedonci, mi smo zverovi. A šta ste vi u toj priči? Možda neka lepotica koja se boji zvera? Batali, druže, loša ti je taktika. Beži iz Beograda! Beži odavde, pacove, jedan crveni. Ako hoćeš da ti prežive i brat i devojka, beži, Soleviću, da te mrak ne proguta. Je te tuža. I tebe, i cela redakcija na Pravdakjeve tuža, mameto vaše. Site na Sutkjeve dadam! Tuži me! Tuži! Kraljevina baš hoće da bude optužena od komunista. Kaži mi, Kosta, da li ima šanse ovaj režim da padne i da dojde sloboda za nas, Makedoncите? Моите долу веќе не можат да издржат. По цел ден се натото. Берат, сејат, нижат, а парите од тутунот никакви. Добро ќе падне овој режим, оваа фашистичка власт. Режимот се јаде сами од себе однатре. Старата дама поцрвенува. Се повеќе и повеќе знамиња се појавуваат во Лондон и во Париз. Гледа што се случува во Мадрид и во Москва. Истото е и кај нас на Балканот. Никој не знае што ќе биде со југословенската монархија, со бугарската, со албанската, со грчката. Диалектиката е безмилосна работа. А Хитлер? Мусолини? Нивните ќе ги избришат. Никој повеќе нема да сака да трпи тортура во Италија и во Германија. Денот на победата пристигнува. А ти, Коста, пишуваш? Пишувам.
поезија, проза. Пробувам да преведувам диалектичка литература на македонски, од руски и од германски. Издавам тука и во Загреб. Сега собираме пари за печатење на една збирка. Ке се печати или во Словенија или во Хрватска, под псевдоним. Затоа што не сакаме властите брзо да ни ја запленат тука. Во секоја полициска станица и во секој град во Македонија ми го знаат името. Како ние да помогнеме? Знаеш дека сме организирани во Белград. Имам и македонски друштва. Да собереме некој прилог. Мислам дека е најдобро вие да помогнете во дистрибуцијата. Збирката мора да дојде до секој град во Македонија. А за после, самото ќе си се каже. Не можев да останам во Белград по она што се случи во Правда. Притисокот на вистина стануваше неподнослив. Заминав за Велес и се вратив на старите навики. Грнците и поезијата. Мугрите беа готови. Само се чекаше да дојде Абер од другарите во Загреб. Кочо Депешава ја донесе поштарот за тебе. Доаѓаше и другар ти, Никола Малиот од Занатлиски. Сакаше да знае дали ќе одиш вечер да им бидеш суфлер на представата Мајка од Горки. А и сестра ти Грозде бара благослов од тебе. Мамо, да ја дадеш на Грозде се што ќе побара. Да ја дадеш благослов и на неја и на браќата. Да не пишува нешто лошо во депешата. Не е ништо лошо. Многу е убаво. Морам да одам во Загреб. Му се плашам и од името на тој град. Таму те судеа, те зацрнија. Зошто мораш да одиш? Остани овде, убаво ти. Си пишуваш, правиш грнци и бардиња, со другарите одите на излет на бабуна. Остани барем додека не мораш да одиш во Белград или во Скопје. Морам да одам. Овој пат сакам да одам, мамо. А грнците, на рачката, им ветивме дека ќе бидеме готови на време. Добро. Ќе ги завршам грнците до вечер, а потоа патувам за Загреб. Мамо, не знаеш колку сум среќен што ја добив Депешава. И затоа што баш ти ми ја даде. Ако веќе одиш, мораш да ми објасниш некои работи. Јас ти сум мајка. Гори некој оган во тебе, сине. Се плашам дека ќе те изгори. Ќе те затворат во Зандана. Или ќе те фрлат во некој ендек, во некој непознат град. Не. Нема Зандани. Нема ендеци. Овој пат само поезија. Каква е таа работа, синко? Требаше тука да издадам една книга. Но немав доволно пари. А другарите од Загреб ми најдоа и пари и печатница. И сега мугрите се готови. Затоа одам во Загреб. А што пишува во книгата? Пишувам за тутунот, за печалбарите, за тутуноберачите, за работникот. Ете, тоа пишувам. Па ајде, синко, прочитај ми мене нешто, не само на тие од Загреб. Ако јас разберам, тогаш сите ќе разберат. Не ме колни. Не ме жали. Не ми нижи ни за клетви. Камен тежок живот ми е, а по тежок одзив пусти, по народни думи свети. Ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е. Братски срце што отвора. Срце порта највисока. Срце куќа најширока. Ако жена не донесов ѓул трендафил во одаја, верна, добра, млада љуба, не ме кълни, не ме жали. Во борбата другарката слънце сјае, слънце трепти. Ако млади си години по друмишта, по патишта в младост горка распосејав, погледни ми право в очи. Ти ли беше што пееше Ајдутин мајка не рани? И ако не умрам дома, туку кај што стии пиштат, в борба искри кај што лъштат, блазе речи на душата. Има зошто душа да е.
Како научи да пишуваш толку убаво, синко? Не знам. Ми доаѓа нешто одвнатре. Нешто длабоко во душата. Ладно е. Земи дебели джемпери за попат. Јас ке те спакувам, а ти доврши ги грнците. Стеван, знаеш колку сум среќен што ќе се видиме со нашите другари во Белград? Да наđemo prvo naš slobodni kupe, Kosta. Poslije ćemo razgovarati. Ау! Колку е тежок куферов. Како да има глина во него. Едва го кренат. Šta ima unutra? Има харти и книги. Пари нема. Da popušimo po jednom. Може. Kakav bi ti Makedonac bio kad ne bi duhan dimio? Тајна полиција? Tko zna? Možda je švercer zabranjene robe. Pitam te opet. Da nemaš nešto kompromitirajuće u koferu. Ако мислиш дека моите стихови се компрометирачки, тогаш да, сомнителен сум. Или книгите на Карлежа. Tvoje su pjesme genijalne, Kosta. A činjenica što će tiskati na makedonski je povijesna. Razgovarao sam s Oskarom Davićom, tvojim prijateljem, da pomogne da skupe novac za tiskanje. Оскар е многу добар другар. Сме зборувале неколку пати за мугрите. Многу му се допаѓаат. Вели, ова го правам за поезијата, а не за партијата. Putnički voz iz Koste za Zagreb preko Niša, Beograda i Osijeka polazi tačno u 21:15. A da idemo do vagonski restoran. Ponavljam. Na pivo. Putnički voz iz Koste Može. za Zagreb preko Niša, Beograda i Osijeka polazi tačno u 21:15. А куферите ќе ги оставиме тука? Aman, koču. Neće ti niko ukrasti pesme o Lenki i Duhanu. A valjda neće ni moje novine. Едва чекам да се видам со Томчо. S kojim Tomčom? Антон Коленјаш. Ние го викаме Томчо уште пред Сремска Митровица. Izvoli. Фала ти, мајсторе. К. Рацин е доволно конспиративно за да не се открие идентитетот во прво време. А црвениот наслов ја праќа по раката уште пред светот да дознае за неа. Knjiga je divna, a pjesme su stvarno tako moćne. Mislim da će biti veoma popularna. Како ќе успееме да ја дистрибуираме? Не е обичен билтен па да оди од другар на другар. Ќе мораме да се организираме. Збирката мора да стигне и до оние што се претплатиле на неа, и до оние на кои што навистина им е потребна. Tiraž je ogroman, ali šaljemo na cijelu teritoriju zemlje. S tim što u Makedoniji dolje, u Pirinskoj Makedoniji, ide najveći dio tiraža. Pomoći će omladinci, a najviše vaši studenti u Zagrebu i Beogradu. А колку време ќе биде потребно да се дистрибуираат 4000 примероци? Ne znam, Kočo, do sad je tiraž bio maksimum 1000 primjeraka. Ne znam, ali ako je ista dinamika distribucije polu ilegalna, mislim za par nedelja će svi imati svoj primjerak. Мислите дека оваа збирка е голема работа за нашиот јазик?
Ovo je moj Kosta povijest. Ti si napisao povijest. Ako ne vjeruješ, pitaj Krležu. Pitaj tvoje prijatelje Stevana i Antuna. Na koncu pitaj moju suprugu. Ona obožava tvoje stihove. Vi blagodaram, gospodine Špuler. Nema na čemu. Dojduvanje. Vidimo se, Kosta. Конечно мугрите го дочекаа светлото на денот. И навистина, фактот дека беа објавени 12 песни напишани на чист македонски јазик беше историја. Сега збирката требаше да стигне до читателите. Илегално. Ovo je današnja Beogradska radio panorama. Grad ju puno sjaju, a sve glavne ulice, tramvaji i parkovi su ukrašeni za Novu godinu i Božić. Vreme je dobro za ovo doba godine, a saobraćaj na železnicama i po Dunavu se odvija normalno. U subotu se odigrava tradicionalni derbi između BSK i građanskog, a cena karta je 200 dinara. Obaveštavamo da se prodaje po pijacama i biće ga u dovoljnim količinama, a državna električna kompanija izdala je proglas da se štedi struja kako bi imali za industriju i domaćinstva tokom praznika. Се плашиш? Слушай. Кога ќе влезете во возот, куферот ќе го ставите во второто купе, вие ќе седнете во третото. Ќе бидете внимателни. Куферот не смее да делува сумнително. Ако се плашиш, и жандармите и кондуктерите ќе те гледаат сумнително. Од што да се плашам, Коста? Ова е поезија, не шверцувам оружје. Ако те фатат со белите мугри, одиш на робија. Исто е како да шверцуваш оружје. Знам, Коста. Ќе ги однесам книгите без никој да дознае. Ќе им ги дадам на другарите, а тие ќе ги разделат низ сите македонски градови. Среќен пат. Тоа го ставиле на насловна страна Македонија или Јужна Србија, како ние да не постоиме, како да немаме македонски јазик. Ние сме македонци, не сме и срби. Ти го порекнуваат и нашиот идентитет и тоа го прават луѓе, интелектуалци од нашиот универзитет моментално каде што студираме, и тоа е археологот и професорот. Ние ова не смееме да си го дозволиме. Ние сме млади, наивни, мислам дека треба да се побуниме, да се собериме, не смееме да дозволиме оваа цела си. Професоре, ова не е вистина, сака да кажете дека ние немаме собствени јазик. Господо, Умирите се, дозволите, Господо! Дозволите. Господа, тоа што е написано у новинама Време, по археолошким налазима и нашим сознањима е 100% истина. Господо, ја вас уверавам да е апсолутна безмислица да се данас, 1939 године, некој Скопја, Тетова, Битољ, залаже за самостојност македонски националности или посебност македонскog јазика. Апсолутна глупост, господа. Вие сакате да ми кажете дека јас сега што го зборувам јазикот не е мој, не е македонски, дека јас сум жива глупост? Не, млади господине, ја нисам то рекао и нечу то да кажем. Јас само хочу да кажем да ви, кои хочете да се називате македонцем, треба да се називате јужно-србијанцем, а ваш јазик е онда... Ние имаме собствен наш јазик. Ние доаѓаме од Македонија. Умирите се, молим вас. Умирите се, ако хочете да разговарамо рационално. Умирите се. Молим вас. Хвала. Поштовани господин Вулич je godinama istraživao dole i ništa nije našao na makedonskom jeziku, a to je materijalni dokaz, a bez materijalnog dokaza nema nauke. Kod vas se vekovima govori dijalekat srpskog jezika, a to je dokaz plus da se vi trebate nazivati južno-srbijancima. A Бели мугри од Кочарацин, професоре? На кој јазик се пишувани пестите, а? На фински?
to nisam rekao. Ali, dokaz je tu i to je to. Gospoda! Da li znajete što zboruvate? Ili ovako kažuvate samo od politički pričini? Gospodine Soleviću, ovo prevazilazi vaše stihove i traži veću intelektualnu potkovanost. Pustite nas da idemo. Možete ići, gospodine Vujiću. I vi, profesore Radonjiću. Ali evo, saslušajte par minuta šta ja vama imam da poručim. Za mene je važno deka moja ta zemlja se vika Makedonija. I deka izvesni narodi ostavile spomeni na ta zemlja. Site nije znajeme deka ni tu Srbija, ni tu Bugarija pod Turcite ne se vikale su dnešните iminja. Tuku su nekoj opšti iminja. Narod станува национално свесен, господа. Настапува времето кога историските имиња се извлекуваат од ризницата на историјата. Србите си го присвојуваат тоа што го имале некогаш. Бугарите го прават истото. Истото го правиме и ние, македонците. Вие веројатно мислевте дека е тоа влијание на некоја туѓа пропаганда и тука е вашата грешка. Бугарите и србите направија цели научни институти за да докажат правото дека можат да владеат со оваа земја. Македонците имаат нешто заедничко. И со србите, и со бугарите. Базирајќи се врз тоа. И вие сте дошли до погрешен резултат, господа. Благодарам. Браво, Коста. Браво. Ovo je, gospodo, zadnji krik one crvene bagre. 12 takozvanih pesama koje su ništa drugo osim detinjastog lupetanja. Ovo je, gospodo, izazvalo ludački pokret omladine koji mi moramo suzbiti u pojam. Saznali smo da je ovo odštampano u 4000 primeraka. Naređenje je stiglo. Moramo pronaći svaki primerak ovog džubreta i da ga uništimo. A gde da tražimo, gospodine? Posvuda. Biblioteke. Radnje gde se prodaju knjige. Čitaonice. Kulturna društva. Slobodno pretresiti i domove onih sumnjivih ljudi. Tucite ih ako bude trebalo. Ili imaš neko drugo pitanje? Onda bacite se na posao. Uništite sve dokaze da je ovo ikad postojalo. U ime kralja i otadžbine. Mirno, gospodo i gospođice studenti. Ovo je samo rutinska kontrola. Znamo da ste vi intelektualci, da vama pripada budućnost naše prelepe kraljevine. Ali ko zna, možda se među vama krije neki crveni bandit. Ti, mladiću, jel znaš šta je ovo, a? Pitam, jel znaš šta je ovo, a? Zbirka poezija, gospodine. Poezija? Ti ovo smatraš poezijom, a? Da, gospodine, po site parametri ove 12 stiha. Nemojte bre da vređate takvu lepu stvar kao što je poezija, tako što nazivate ovo đubre tim imenom.
Ovo je cenzurisano, bre. Poezija. Nemojte da vas ponovo uhvatimo kako ovo čitate. Jel jasno? Jasno, gospodine. Tako. A sada, ugodno vam veče, gospodo i gospođice. No pasaran.